कृपा कोने कहवाय। इस सृष्टि के अंदर मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कृपा स्वीकार सकता है। हमारे जीवन और हमारे प्रवास के लिए जो उत्कर्ष दिशा चाहिए, उस दिशा में सहायता मिले, और वो सहायता तत्व स्वरूप से मिले, व्यक्ति स्वरूप से नहीं। भगवान की देशना के अंदर प्रथम भूमिका ये है कि तुझे तत्व के साथ सम्मेलन करना है। तत्व हर क्षण हमारे साथ रह सकता है। कृपा न मांग के हम दूसरे के ऊपर दोष देते हैं, और ये सब किससे करते हैं? हमारी बुद्धि से। और ये बुद्धि अनट्रेंड बुद्धि है, अविवेकी बुद्धि है। और ये अनट्रेंड और अविवेकी बुद्धि जब तक रहेगी तब तक हमारे जीवन में समाधि आना असंभव है। આજે હું આ તારી નિર્વાણ ભૂમિ ઉપર આવ્યો છું। महापरिनिर्वाण आपने आ पवित्र पावन भूमि पावापुरीनी ऊपर आप निर्वाण पाम्या छो। अनंत अगाध एवी परम कृपा छोड़ीने आप અહીંથી સિદ્ધ ગતિ તરફ પ્રયાણ કર્યું છે। અત્યારે આપ સિદ્ધ અવસ્થામાં બિરાજમાન છો। હે પરમ પિતા પરમેશ્વર, આજે હું 2012 આસો વદ चतुर्दशी निमित्ते अपनी पावन धरा ऊपर આવ્યો છું। એ પાવન ધરાની પવિત્રતાને પામવા આવ્યો છું। આપ અહીં જે આપનું પરિબળ પરમાણુ રૂપે છોડી ગયા હતા, એ પરમાણુને હું ગ્રહણ કરવા આવ્યો છું। आपना निर्देश मुजब परमाणु थी मुक्त थवू एज मुक्त दशा छे। पण हे परम पुरुष परमेश्वर, आजे हूँ एवी दशा में छू कि आपना परमाणु जो मने मळी जाए तो आ नकामा परमाणु मारी माथे निकली जाए। बस एवी परम कृपा स्वीकारवा हूँ आव्यो छू। अहीं ए परम दशा ने पामवा वाला परमाणु ने लेवा आव्यो छुं, जेथी करीने मारी अंदर में रहेला अनंत अनंत नकामा परमाणु, अयोग्य परमाणु मारी अंदर थी मारा आत्म प्रदेश थी छूटा पड़े अने आपना कल्याणक परमाणु मारी साथे जोड़ाय। एनु बीजनु रोपण करवा हूँ अहीं आव्यो छुं। बीजनु रोपण मारी अंदर प्रगट थाय एवी परम कृपा आप मेरे ऊपर करशो। ए परम कृपा ने हूँ पामी गयो। आपना जेवुं बनो, बस एवी परम कल्याणक अवस्था मारी अंदर प्रगट थाय एवी कृपा करशो। आपनी परम समाधि नी आ भूमि छे અને સમાધિ મારા જીવનમાં લાવવા માટે હું અહીં આવ્યો છું। મારું જીવન કેવું છે, કેવી રીતે ખરડાયેલું છે, ભાવ દશાથી, વિચાર દશાથી, પ્રાણ દશાથી, ચિત્ત દશાથી ને શરીરની દશાથી એ આપના જ્ઞાનમાં જ હશે। हे परम पुरुष, बस आ सर्व दशाओं ने परम प्रगट करवा, ज्योतिर्मय करवा। हे परमात्मा, हे परम पुरुष, आवी ज्योति मारी अंदर आत्म स्वरूपे, शुद्धात्म स्वरूपे प्रगट थाय ए लक्ष्य थी हूँ परमात्मा अहीं आव्यो छुं। बस आ मारुं लक्ष्य અહીંથી આ જાગૃતિ લઈને જાય, આવો દીપક પ્રગટાવીને જાય
જેથી કરીને આવનારા આ પ્રવાસની અંદર એ શુદ્ધાત્મ દશા પ્રગટ થાય એવી પરમ કૃપા हम સૌ પર કરજો, हम સૌ પર કરજો। આપની આ નિર્વાણ કલ્યાણક ભૂમિ અમારા સૌ માટે કલ્યાણક બને, આત્માર્થી બને, ગીતાર્થ બને અને સર્વાર્થ બને એવી પરમોત્કૃષ્ટ કૃપા हम સૌ પર કરજો। એવી સર્વોત્કૃષ્ટ कृपा हम सौ पर करजो हे परमात्मा, एवी कृपा करजो। जीवनना महासागर पापनु महावीर तारा मारद थी हमें लाखों जो जगो जीवन महासागर मां
जाए हमारी गणेरी, जाए हमारी गणेरी। सूरज तेज पासे पहला, सूरज तेज पासे पहला, तारलियानु शुरूर रे। महावीर तारा मारग थी अमे लाखो जो जन दूर, जो जन महावीर तारा मारग थी अमे लाखो जो जन दूर, जो जन लाखो जो जन दूर। उपसर्गो सामे केवी समता तारी हो। बोलो संकट ने उपसर्गो सामे केवी समता तारी। संकट ने उपसर्गो सामे केवी समता तारी। संकट ने उपसर्गो सामे केवी समता तारी। मोहने ममता माँ में रमता, मोहने ममता माँ में रमता, करिए मारा मारी, करिए मारा मारी। मोहने ममता करिए मारा मारी। तू भी डरागी मेरा करागी, तू भी डरागी मेरा करागी। नीला समाचक चूर रे, नीला समाचक चूर रे, नीला समाचक चूर। महावीर तारा महावीर तारा मारा गठिया में लाखों जो जन दूर रे, लाखों जो जन दूर। जीवन ना महासागर
તું ક્યાં ને હું ક્યાં, બસ એ આપણા બંને વચ્ચેની દૂરીને ખતમ કરવા હું આજે આવ્યો છું તારી પાસે. આ તારી નિર્વાણ ભૂમિ ઉપર હું મારું નિર્વાણનું નિર્માણ કરવા આવ્યો છું. હે પરમાત્મા, મારું પણ આવું પરમ કલ્યાણનું નિર્માણ બને એ ઉદ્દેશથી, એ ઓબ્જેક્ટિવથી, એ ધ્યેયથી અને એ લક્ષ્યથી હું અહીં આવ્યો છું. હે પરમાત્મા, તારા અને મારા વચ્ચેની જે દૂરી છે, અંતર છે, એ અંતરને જાણવું છે અને એને કાપવું છે. તારી કૃપાથી કાપવું છે, તારા પરમાણુની કૃપાથી કાપવું છે. બસ એ પરમાણુની કૃપા લેવા હું આવ્યો છું. તું ભલે સિદ્ધ શિખરે, સિદ્ધ ગતિમાં પહોંચ્યો હોય, પણ તારી આ પરમ કૃપા જે તે છોડી છે જતા પહેલા, બસ આ 48 કલાકની આ તારી જે પરાવાણી છે, એ પરાવાણીને હું સાક્ષાત આ તારી ભૂમિ ઉપર ગ્રહણ કરવા આવ્યો છું અને તારા જેવું જીવન બનાવવા આવ્યો છું. પરમ મંગલ, પરમ કલ્યાણ, મંગલમય જીવન બનાવવા આવ્યો છું. તારા જેવું વિતરાગી બનવા આવ્યો છું. નિર્મમ બનવા આવ્યો છું. આ મમતાની રમતમાંથી વિતરાગતાની રમતમાં હું ગોઠવાવા આવ્યો છું. બસ એવી ગોઠવણ મારી થઈ જાય આ 48 કલાકની અંદર. હે પરમાત્મા, એવી કૃપા કરજે કે મારી આ અનંતની યાત્રા સફળ બની જાય. આ 48 કલાકનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, હે પરમાત્મા, હું એના માટે કરવા આવ્યો છું. તારા જેવું પરમ નિર્વાણ મારી આત્મદશાનું, શુદ્ધાત્મ દશાનું પ્રગટ થાય, બસ એવી પરમ કૃપા સ્વીકારવા આવ્યો છું. કૃપા કરી દેજે, કૃપા કરી દેજે. નિર્મળ ગંગા પાવનકારી વાણી, નિર્મળ ગંગા જેવી તારી પાવનકારી વાણી. પરમાત્મા, આ 48 કલાક આ ગંગા સ્નાન, તારી આ નિર્મળ ગંગાની જે વાણી છે, અમારા આ ભરત ક્ષેત્રની અંદર, ભારત દેશની અંદર જે આપની આ નિર્વાણ ભૂમિ છે, એ નિર્વાણ ભૂમિ ઉપર આપના વાણીનું શ્રવણ જે નિર્મળ રૂપે અહીં આજે પણ ગુંજાયમાન છે, બસ એને ગ્રહણ કરવા આવ્યો છું. અને એ નદીની અંદર, આપની વાણીની નિર્મળ ગંગા નદીની અંદર હું નાહવા આવ્યો છું, સ્નાન કરવા આવ્યો છું, નિર્મળ થવા આવ્યો છું, શુદ્ધ બનવા આવ્યો છું, પરમ શુદ્ધ બનવા આવ્યો છું. બસ આ મારી ઝંખના પૂરી થાય એવી કૃપા કરજો. નિર્મળ ગંગા જેવી તારી, નિર્મળ ગંગા જેવી તારી પાવનકારી વાણી, કાળા ધોળા કૂળ કપટથી, કાળા ધોળા કૂળ કપટથી કરી છે કાળી કમાણી, કરી છે કાળી કમાણી. કાળા ધોળા કૂળ કપટથી, કાળા ધોળા કૂળ કપટથી કરી છે કાળી કમાણી, કરી છે કાળી કમાણી.
કાળજાના નિષ્ઠુર રે મહાવીર તારા માર્ગથી અમે મહાવીર તારા માર્ગથી અમે લાખો જો જન દૂર રે લાખો જો જન દૂર રે લાખો જો જીવનના મહાસાગર આવ્યું પાપનું પૂર રે આવ્યું પાપનું પૂર રે આવ્યું પાપનું તારી કેટલી કેટલી કરુણા અને કેટલી કેટલી અંતર ભાવના જતા જતા પણ નિશ્ચળ એવી વાણી સતત 48 કલાક બાકી હતા અને એ આપની મુશળધાર વર્ષા પરાવાણી અને વૈખરી વાણીની મુશળધાર વર્ષા આ જગત ઉપર વરસાવતા ગયા. બસ એ વાણીનો સાર અને વાણીને હું મારા જીવનની અંદર પ્રગટ કરવા આવ્યો છું. બાકી ખરેખર આજે હું જોઉં તો તારા અને મારી વચ્ચે બહુ લાંબુ અંતર છે. બસ આ અંતરને હું ટૂંકાવવા આવ્યો છું. આ અંતરને ટૂંકું થઈ જાય, તને હું ઓળખી શકું, તારો હું સાથ અને સંગત હંમેશા ઉપયોગ કરી શકું જ્ઞાનપૂર્વક. આવી દશા મારી પ્રગટી જાય, બસ એ દીપક પ્રગટાવવા આવ્યો છું. હે પરમાત્મા, આવો દીપક આમ સૌની અંદર પ્રગટે ને અમારા જીવનના આ મિથ્યા પગલાઓ, અયોગ્ય પગલાઓ એમાંથી મુક્ત થઈ એ તારી પરમ દશા, તે બતાવેલ પરમ દશાને અમે પ્રગટ કરી શકીએ. બસ એવી દશા અમારી પ્રગટ થાય, એવી નિર્મળ ભાવના કરીએ છીએ. હે પરમાત્મા, જપીએ છીએ, હમ સૌ પર એવી કૃપા કરો, એવી પરમ દશા હમ સૌની પ્રગટ થાય, એવો આત્મ પુરુષાર્થ આ 48 કલાકની અંદર પ્રગટ થાય કે તારી પરાગ વાણીના સારની અંદર અમે ખોવાઈ અને ત્યારબાદ એ પરંપરાનો દીપક હૃદયની અંદર પ્રગટાવીને હંમેશા પ્રગટતો રહે, જ્યાં સુધી એ પરમ મંગલ થાય ત્યાં સુધી. બસ એવી પરમ કૃપા અમારા સૌ પર કરજો, કૃપા કરજો, કૃપા કરજો. તારા ને અમારા વચ્ચે અંતર કેટલું મોટું મોટું, અંતર કેટલું મોટું. તારા ને અમારા વચ્ચે અંતર કેટલું મોટું મોટું, અંતર કેટલું મોટું. તોય નિરંતર ભરીએ અમે, તોય નિરંતર ભરીએ અમે તો પગલું ખોટું ને ખોટું, પગલું ખોટું ને ખોટું. તેમ છતાંય તેમ છતાંય
તને જરૂર રે, જંખે તને જરૂર રે, જંખે તને જરૂર રે. મહાવીર તારા મારા ગતિ અમે, મહાવીર તારા મારા ગતિ અમે, લાખો જોજન દૂર રે, લાખો જોજન દૂર રે, લાખો જોજન દૂર. જીવનમાં મહાસાગરમાં, જીવનના મહાસાગરમાં એવું આવ્યું પાપનું પૂર રે, આવ્યું પાપનું પૂર રે, આવ્યું પાપનું પૂર રે, આવ્યું પાપનું. તેમ છતાંય ઉરે મારા, તેમ છતાંય ઉરે મારા, જંખે તને જરૂર રે, જંખે જરૂર રે, જંખે તને જરૂર રે, જંખે તને. હે હરિ પરમાત્મા મહાવીર સ્વામી, તારી આ કૃપા લેવા અમે આવ્યા છીએ. હૃદયના ભાવ અમે વ્યક્ત કર્યા છે. અમારી અંતરદશા કેવી છે એ પણ આજે ઉઘાડી પાડી છે. તારી સામે ઉઘાડી નહીં પાડીએ તો ક્યાં પાડશું? આટલા પુણ્ય બળથી તારી આ ભૂમિનો અમને સ્પર્શ થયો છે, અને અહીં પણ જો આ સ્પર્શને અમે ચૂકી જશું તો હવે અમને કોણ બચાવશે? માટે હે પરમાત્મા, અમે સૌ આ એક જ ભાવથી અને એક જ ભાવનાથી આવ્યા છે. એક ભાવ અને એક જ ભાવનાથી આવ્યા છે. આમ સૌ પર કૃપા કરજો, આમ સૌ પર કૃપા કરજો. એવી કૃપા કરજો કે આ ભાવ એક ભાવથી બીજા ભાવની જે રમણ ચાલુ છે, આ દોડધામ ચાલુ છે, આખડવું વાખડવું ને લડવું, તોડવું અને તૂટવું, પડવું અને પાડવું, આ રમત જમતમાંથી બહાર નીકળી હે પરમાત્મા, આવું આખડવું બાખડવું બહુ કરી લીધું, પડવું અને પાડવું બહુ થઈ ગયું. બસ હવે રુઝાન બસ તારા માર્ગ તરફ, તે બતાવેલ રસ્તા તરફ, અને એ રસ્તાની અંદર મગ્ન બની નિમગ્ન બની તે બતાવેલ મંઝિલને અમે પાર કરી શકીએ. બસ એવી પરમ કૃપા પરમાણુઓની આપની આ ધરા ઉપરથી અમને મળે, સૌને મળે. અમારી આ જે અનંત યાત્રાની અંદર નાનો સો પ્રવાસ જે અમે ખેડવાનો નક્કી કર્યો છે, એ પ્રવાસ સફળ બને એવી કૃપા કરજો. આમ સૌ પર એવી કૃપા કરજો. આપ અવશ્ય કરશો, અમને ખાતરી છે આપની કૃપા અવશ્ય થશે. ગમે કર્મના પરિબળો લઈને અમે આવ્યા હોય, અહીં આવ્યા હોય કે આ ધરતી ઉપર આવ્યા હોય,
પણ એ સૌ પર વિજય મેળવીશું. આપની પરમ કૃપાથી વિજય મળશે એ નિશ્ચિત છે. ચાહે આ જગતનું કોઈ પણ શક્તિ અમારા વિરુદ્ધ ચાલતી હોય, એ સર્વ શક્તિઓ ઉપર વિજય મેળવવાની પરમ શક્તિ આપની પાસે છે. અને એ પરમ શક્તિથી, એ પરમ કૃપાથી, એ પરમ ઉદ્દેશને અમે અવશ્ય પામી શકીએ. બસ એવી અમ સૌ ઉપર કૃપા કરશો, કૃપા કરશો, કૃપા કરશો, કૃપા કરશો. નમો જીવાય, નમો જીવાય, નમો જીવાય, નમો જીવાય. બોલો મહાવીર સ્વામી ભગવાન કી જય. શેના માટે આવ્યા છે આપણે અહીંયા સૌ? ભગવાને જે મેળવ્યું છે એ મેળવવા માટે. ભગવાને શું મેળવ્યું છે? હે? મુક્તિ. ભગવાને મુક્તિ, ભગવાને મુક્તિ મેળવી છે અને એ મેળવવા આપણે અહીંયા આવ્યા છે. અત્યારે આપણે જે ભૂમિ ઉપર આવીને નિર્ણય લીધો, બધાએ સાથે લીધો? સાથે હતા કે મુંબઈ હતા? હે? પાવાપુરીમાં હતા કે મુંબઈમાં હતા? આ પાવાપુરી નામ પાછળથી આવ્યું છે. આ ભૂમિનું નામ છે અપાપાપુરી. શું છે? અપાપાપુરી. ખબર છે? કેટલાને ખબર છે? અપાપાપુરી. એમાંથી પછી લોકોને આ અપાપા અપાપા બોલતા ફાવતું નતું, એટલે શું થઈ ગયું? આપણે નામે બદલી નાખીએ ન ફાવે તો. એવા લાયક છે કે કેવા છે? હે? કે બહુ નામ ન ફાવતું હોય તો શું કરીએ? શોર્ટ ફોર્મ બનાવી દઈએ ને. રાધા રમણી, આટલું લાંબુ નામ હોય રાધા રમણી, તો શું કહીએ? એ રાધી. આટલું બધું લાંબુ ઘડી ઘડી વાર ક્યાં બોલીએ? હે? એવી જ રીતે પાવાપુરી આ જગતનું અપભ્રંશ નામ છે. અપભ્રંશ. અપભ્રંશ એટલે કે જે ઓરિજિનલ થી હટેલું હોય એને અપભ્રંશ કહેવાય. અને એ નામ પાવાપુરી છે. અસલમાં નામ હતું અપાપાપુરી. અને આ ક્યારે આવું નામ પડ્યું? જ્યારે ભગવાન મહાવીરનું નિર્વાણ આ ભૂમિ ઉપર થયું, કે જેને પાપથી મુક્ત થવું હોય એવી જો ભૂમિ ઉપર જવું હોય તો એ ભૂમિ છે કઈ ભૂમિ? અપાપાપુરી. હા, પાપથી મુક્ત થવાની ભૂમિ. એટલે અહીંયા જે આવી જાય એ ઓટોમેટિક એની ભાવ દશામાં ખોવાઈ જાય તો એ પાપથી એટલે કર્મના દોષથી મુક્ત થઈ જાય. એ જમાનામાં પાપ અને પુણ્યની વાતો બહુ થતી હતી. વજન પાપ અને પુણ્ય ઉપર હતું. એટલે આ ભૂમિનું નામ પણ શું પડ્યું? અપાપાપુરી. આજે પણ આપણે પાપ શબ્દથી ડરીએ છીએ કે નહીં? હા, પાપ શબ્દનો ઉચ્ચાર કોઈ ન કરે ત્યાં સુધી હલીએ નહીં. બરાબર? આટલું પાપ લાગશે તો ઝટકો લાગે, નહીં તો ત્યાં સુધી હલીએ નહીં. જે થાય થવા દો. હમણાં આપણે એ જ વ્યક્ત કર્યો ને ભાવ, હે પ્રભુ તું ક્યાં ને હું ક્યાં.
તારી દશા ક્યાં ને મારી દશા ક્યાં, તું ક્યાં ઊભો છે ને હું ક્યાં ઊભો છું, તે શું કર્યું ને અત્યારના હું શું કરું છું. મોહ ને મમતા માં અમે રમતા કરીએ મારા મારી. આ આપણું જીવનનું આખું સવારથી ઉઠીને સાંજ સુધી શું ચાલે વાર્તા? મોહ અને મમતા માં અમે રમતા. આપણી રમત શું આખો દિવસ? હે મુંબઈ થી છે અહીંયા આવ્યા, કઈ રમત રમીને આવ્યા? હે સીટ બરાબર નથી, જગ્યા બરાબર નથી, વ્યવસ્થા બરાબર નથી, ખડૂસ ટ્રેન છે, ટ્રેનમાં લોકો ખડૂસ છે, બધા જેમ તેમ સૂઈ જાય છે, કઈ પૂછતા નથી, આયોજકને કઈ ભાન પડતી નથી. આવું આવું બધું આયોજન કરે છે. હે આ વિચાર આવ્યા હતા કે સાચું કેજો. જવાનું ક્યાં તો એ નક્કી હતું. શું? પાવન થવા પાવાપુરીમાં જઈએ. હે ये पावन भूमि यहाँ बार बार आना, हे पावन भूमि बार बार आना, महावीर निर्वाण पाके जाना, है पावन भूमि यहाँ बार बार आना. मेरे कान में पानी है, मेरे मस्तक पे आज्ञा है, मेरे कान में पानी है, तू करुणा सागर है, मुझ पर करुणा करना है. पावन भूमि यहाँ बार बार आना, महावीर तेरे चरणों में आके झुक जाए हम, हे पावन भूमि यहाँ बार बार आना, महावीर तेरी भूमि पर निर्वाण हमें मिल जाए, पावन भूमि बार बार आना.
हे प्रभु, हे महावीर प्रभु, हम सब कर्म परमाणु से मुक्त बने, परम शुद्ध बने। बस ऐसा बीज हमारे अंदर प्रकट हो जाए, ऐसी हम सब पर कृपा करो, हम सब पर कृपा करो। दोनों हाथ आकाश की तरफ घुटने पर रखकर इस निर्वाण भूमि पर महावीर परमात्मा के जितने परमाणु हैं कृपा कर रहे हैं, इसे हम सब हृदय खोल कर दोनों हाथ से कृपा स्वीकारेंगे।
वीर 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 महावीर 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 महावीर। नमो जिनाराम नमो जिनाराम नमो जिनाराम। नीचे की तरफ दृष्टि करके आंखों की पलकें खोलना। नमो जिनाराम नमो जिनाराम। हम पर अब कृपा बहनी शुरू हो गई है। हम जितने रिसीविंग मोड में रहेंगे उतनी कृपा मिल जाएगी। अब हम बार बार कृपा शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका मतलब क्या होता है? कृपा शब्द का अर्थ क्या है? कृपा यानी क्या? कृपा એટલે શું? कृपा बेन बाजूवाળી હે कृपा એટલે શું? હા દિવ્ય શક્તિ એક પ્રકારની શક્તિ જે આપણે મળે ને સવારમાં પ્રાર્થના કરીએ ત્યારે મનથી મન પણ શુદ્ધ થાય અને આપણી આખી સિસ્ટમ શુદ્ધ થાય શુદ્ધ થાય એટલે કૃપા। હા અને આપણે ભગવાનને સમર્પિત છીએ તન મન ધનથી એ ભાવના ભાવે છે એવી। नहीं कृपा कृपा એટલે શું? कृपा का मतलब क्या है? कृपा એનો અર્થ શું છે? હે હા બધામાં એનો આપણને સાથ રહે એટલે આપણને કૃપા મળી। એટલે કે જે આપણે કાર્ય કરીએ એની અંદર એનો સાથ રહે કોનો એનો એટલે કોનો? પ્રભુનો સાથ રહે। પ્રભુનો સાથ રહે હા એટલે આપણે એને બધું સમર્પિત કરી દઈએ મન વચન વાણી વર્તન કાયા। લો ઓફ નેચર। હા લો ઓફ નેચર। સૃષ્ટિનો કોઈ સંચાલક નથી। સૃષ્ટિનો સંચાલક કોઈ વ્યક્તિ સ્વરૂપે નથી, કોઈ હસ્તી સ્વરૂપે નથી, સિસ્ટમ સ્વરૂપે છે। એ સિસ્ટમનું નામ છે પ્રભુ, બરાબર છે। અને કૃપા આપણે એમની કૃપા સ્વીકારીએ જેમ મા બાપની કૃપા બાળક સ્વીકારે, ગુરુની કૃપા શિષ્ય સ્વીકારે। તો એ ફિઝિકલી ગુરુ સામે હોય કે ન હોય, મા બાપ સામે હોય કે ન હોય, એના આશીષ અને એમની ભાવના એને મળે છે। કેના દ્વારા? પ્રભુ દ્વારા। तो ये प्रभु कौन है? तो प्रभु इज लॉ ऑफ नेचर, कुदरत का कानून। और उस कुदरत के कानून के हम सब अंश हैं। આપણે બધા કોણ છે? એના અંશ છીએ। તો આપણે ફેલ શું કામ થઈએ છીએ? ફેલ થવાનું એક જ કારણ છે કે કૃપા સ્વીકારવાની બદલે બાળક જ્યારે કૃપા ન સ્વીકારતા મા બાપને કે તમારે લીધે મારું ખરાબ થયું ને તમે જ મારું ખરાબ કર્યું, એટલે શું થાય? એટલે એ કોનો વિરોધ કર્યો? મા બાપનો વિરોધ કર્યો કે પ્રભુનો કર્યો? હા એટલે એ પ્રભુની વિરોધ થાય અને એને એનું પરિણામ ભોગવે જ છૂટકો થાય। એટલે कृपा જ્યારે આપણે સ્વીકારીએ છીએ, कृपा जब हम स्वीकारते हैं तो कृपा किसकी होती है? प्रभु तत्व की होती है। किसकी होती है? तत्व की होती है। प्रभु तत्व, लॉ ऑफ नेचर इज तत्व, इट इज नॉट एनी इंडिविजुअल। कोई ऐसी हस्ती नहीं ऊपर बैठी है अपना सब चोपड़ा खोल के बैठी है कि रजिस्टर खोलो भाई, हाँ भावना बेन का रजिस्टर खोलो, हाँ सुरेश भाई का खोलो, पार्थ का खोलो, सबका रजिस्टर पे फोलियो नंबर दिया है, हाँ तो कितना फोलियो बदलेगा वो? सुरेश भाई यहाँ से धरती से जाएंगे तो फिर क्या बनेंगे? बंदर बन जाएंगे। तो बंदर का रजिस्टर खोलेंगे। ऐसा कोई रजिस्टर होता है क्या? ऐसा कोई रजिस्टर नहीं होता है। और जो रजिस्टर होता है वो रजिस्टर को कर्म बैंक कहते हैं। वो रजिस्टर हम खुद अपने अंदर लेकर घूमते हैं। प्रभु उसका रजिस्टर मेंटेन नहीं रखता है।
देखो भाई, जब हम धंधा करते हैं तो रजिस्टर मेंटेन करने की जवाबदारी किसकी होती है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कि हमारी खुद की? खुद की, बराबर है। तो इसी प्रकार ये सृष्टि के अंदर रजिस्टर होता है, उसको कर्म बैंक कहते हैं, लेकिन वो रजिस्टर कहाँ होता है? उस कर्म बैंक के अंदर होता है। और जब हम कृपा स्वीकारते हैं, प्रभु की यथार्थता को स्वीकारते हैं, यथार्थता यानी कि उसकी हाजिरी को हम स्वीकारते हैं, और उनकी हाजिरी को स्वीकारते हुए हम ऐसा कहते हैं कि आपकी कृपा से ही मैं जो भी हूं वो हूं। मात्र इतना स्वीकार करने से हमारा कल्याण होना शुरू हो जाता है। परम गुरु और सदगुरु, और तीसरा माता पिता है। ये तीन ऐसे तत्व है जो इस तीन की कृपा को स्वीकारने के लिए तैयार हो जाता है अंदर से, ईमानदारी से, दिखाने के लिए नहीं। आ तुमने पगे लागू, पाए लागू, पाए लागू, वो ऐसे 10 बार पाए लागू होता है, उसका कोई मतलब होता नहीं है। तो जब हृदय से हम झुकते हैं तो कृपा अपने आप बरसती है। परम गुरु, सदगुरु और माता पिता, ये तीन ऐसे तत्व होते हैं, हमेशा कल्याण का भाव ही रखते हैं। तो जब हम कृपा स्वीकारते हैं ऐसी भूमि पर आकर महावीर परमात्मा की, तो इनके माध्यम से हमने किनका स्वीकार किया? इस सबका स्वीकार किया, परम गुरु का, प्रभु का, सदगुरु का, इस सबका स्वीकार किया। तो जैसे ये स्वीकार करते हैं तो कृपा बरसनी फिजिकली शुरू हो जाती है। अब प्रश्न रहा, ये काम हम बॉम्बे में बैठ के भी कर सकते थे, यहाँ क्यों आए? यहाँ क्यों आए? इसकी विशेषता क्या है? और वो भी इसी समय आए हैं। ये समय कौन सा है भैया? जिस अब महावीर परमात्मा का निर्वाण होने वाला है, और निर्वाण के पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने कृपा की। किसके स्वरूप में कृपा की? वाणी के स्वरूप में। और उस वाणी को हम क्या कहते हैं? देशनाश। कोई हमें कुछ बोलता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि भाई बहुत लेक्चर मत देना। बराबर है। कोई व्यक्ति हमें कुछ बोलता है तो क्या बोलते हैं हम? लेक्चर मत दो, प्रवचन मत दो, व्याख्यान मत दो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन भगवान का जब नाम आता है, भगवान की जब बात आती है, तो दोनों ही वाणी है। बोलने वाला वो भी वाणी बोलता है, जिसको हम बोलते लेक्चर मत दो, व्याख्यान मत दो, प्रवचन मत दो। लेकिन जब भगवान की बात आती है तो हम ऐसे नहीं बोलते लेक्चर मत दो, व्याख्यान मत दो, प्रवचन मत दो। क्या बोलते हैं? उस वाणी को क्या बोलते हैं? देशना। ये भेद क्या है, कैसे है? उसे हम देशना क्यों कहते हैं? और हमारे जैसे इंसान जब बोलते हैं उसे हम प्रवचन, व्याख्यान, लेक्चर ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। तो इस दोनों में भेद क्या है? प्रवचन, व्याख्यान, उपदेश, उपदेश, उपदेश भी कहते हैं ना, उपदेश। तो ये उपदेश और देशना, ये दोनों में भेद है कि नहीं? सबसे पहले ये बोलो, है क्या है? तो चार ज्ञान के खपा के केवल ज्ञान स्वर की नजदीक पहुंच रहे हैं, और अपन वो भी उससे भी लाखों योजन दूर है। तुमने योजन भी माप लिए है? नहीं नहीं, देखो उसे हम देशना कहते हैं, भगवान की वाणी को हम देशना कहते हैं, और हमारी वाणी को हम उपदेश, व्याख्यान, प्रवचन, लेक्चर और क्या क्या बोलते हैं, और भी कई शब्द है? और उनको, उनकी वाणी को हम क्या कहते हैं? देशना। क्या भेद है? मुख्य भेद क्या है? देखो, वो भी सुनाई देता है, वो जो बोलते हैं वो भी सुनाई देता है,
हमारे सामने जो इंसान खड़े हैं, गुरु के रूप में, माता पिता के रूप में, बॉस के रूप में, कोई भी स्वरूप में जो भी हमारे सामने होता है, जो भी बोलते हैं उसको हम अलग अलग दूसरे शब्द प्रयोग करते हैं। लेकिन भगवान की वाणी की जब बात आती है तो हम क्या बोलते हैं? देश ना। हमारा पूरा शब्द प्रयोग का भाव ही बदल जाता है। ये क्या चीज है? देशना यानी क्या होता है? और उसकी एक विशेषता है। नहीं, पहली विशेषता क्या है? कि मनुष्य, प्राणी और जो भी झाड़ पान सब अपनी अपनी भाषा में वो उसकी भगवान जो कहना चाहते हैं वो ग्रहण अपनी अपनी भाषा में समझ सकते हैं, इसलिए उसको देशना कहते हैं। Deshna is experience followed, and this Updesh is to be followed. देशना यानी हमारे रतन सिंह भाई कह रहे हैं, देशना यानी It has been followed. रिजल्ट मिल गया, रिजल्ट मिल जाता है। देशना जब हम सुनते हैं तो रिजल्ट मिल जाता है। और उपदेश से क्या है कि वो उपदेश बोलेगा, फिर हम ऐसा करेंगे, तब उसमें मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। ये उसका भेद ऐसा रतन सिंह भाई बताते हैं। Deshna is which has been followed. जो उन्होंने बताया तो it has been followed by him. Whom? Him means स्वयं। हाँ, भगवान जिन्होंने देशना दी है। हाँ, तो खुद उसका परिणाम उसके पास है और हाँ। उसके बाद बोल रहे हैं, उसके लिए उसको देशना कहते हैं। And it has been experienced and result oriented. एक्सपीरियंस ओरिएंटेड वाणी है, इसलिए उसे देशना कहते हैं। ऐसा And it can be heard to all, which It can can be be listened by everybody. understood by all. अंडरस्टूड बाय ऑल, उसीलिए उसे देशना कहते हैं। हाँ बोलो। देशना सर्व जीव सृष्टि के हित में होती है। देशना सर्व जीव सृष्टि के हित में होती है और उपदेश नहीं होता है। उपदेश सबका हित होता है और हित नहीं भी होता है। जो जैसा ग्रहण करता है वैसा होता तो देशना में भी वही होता है, जैसे जो ग्रहण करेगा वैसे वो पाएगा, कि नहीं ऐसा नहीं होता है। है। देशना देखो, समर भगवान के समूह शरण में लाखों जीव थे, हाँ, और हम भी होंगे शायद, फिर भी आज भटक रहे, वापस आए इनके पास। तब नहीं समझ में आया था, आज समझ में आया तो आ गए हैं। उनके एब्सेंस में भी आ गए। वो सब सामने थे तब बहुत चर्बी दिखाते थे। उसमें जो वाणी निकलती है वो हित में ही होती है, इसलिए देशना कहते हैं। And उनके पास विजन रहता है। उनके पास विजन रहता है जो देशना देते हैं कि और which is उपदेश देता है, उसके पास डिवीजन रहता है। नहीं, not that कि he knows what is supposed to come. For that पुरुष के आदेश को देशना कहते हैं। परम ज्ञानी पुरुष के आदेश को देशना कहते हैं। अरे बाप रे, आदेश यानी क्या भैया? आदेश 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 आदेश, वो आदेश देने दो हसमुख भाई को। શું આદેશ એટલે શું? आदेश सूचन, હે? सूचन સૂચન કે આમ કરવું પડશે। कि कुछ भी जे- अगर करना चाहते हो, ये करो तो ये होगा, ये ये करो कर- तो आदेश के स्वरूप में है। आदेश तो ये पाना है तो ये करना पड़ेगा। आदेश तो मेरे जैसा लोग देते हैं। हसमुख भाई टोपी पहनो, नहीं तो इधर नहीं बैठने दूंगा, ये आदेश बोलते हैं। इसको आदेश बोलते हैं, पता है आपको? इसको आदेश बोलते हैं। ऐसा आदेश देते हैं भगवान? नहीं देते। પ્રભુએ વાણી ઉચ્ચારી નહોતી हाँ તો પણ જે સામે હતા એમની સામે હા. એ બી હતા એ એની ભાષામાં એની રીતે સમજી શકતા હતા એટલે એને દેશ ના કહેવાય। એટલે એના ભગવાનના બી એવી રીતે ભાવ હતા અને સામેવાળાના બી ભાવ એવી રીતે પ્રગટ થાય કે એમની ઈચ્છા બી હતી ભગવાનની પોતાની બી કે એ લોકો સમજી જ જશે એટલે એને એમને દેશ ઉચ્ચાર્યા નહોતા એક બી શબ્દ હા હા સામે સમજી જતા હતા પશુ પક્ષી પ્રાણી કોઈ બી એટલે એને દેશ ના કહેવાય। આપણો વિષય પ્રશ્ન એ છે કે ભગવાનની વાણીને આપણે દેશ ના કહીએ છીએ ને આપણા જેવા બોલીએ એના શબ્દો બીજા બીજા अलग 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 હોય, જે વ્યક્તિ બોલે એ પ્રમાણે એના શબ્દ આપણે આપીએ। તો એ દેશના અને અન્ય શબ્દોની અંદર ભેદ શું છે? કેવળ જ્ઞાન પછી જે ઉપદેશ કેવળ જ્ઞાન પછી જે ઉપદેશ ભગવાને આપ્યો એને દેશ ના કહેવાય। એને દેશના કહેવાય અને એ બધા જીવોને પોતપોતાની
ભાષામાં સમજાઈ ગયું એને દેશના ડિરેક્ટલી એ ભગવાનના એટલે ત્યાંથી આવ્યું છે અને ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ સ્ટે એટલે હંમેશ માટે રહેવાનું છે અહીંયા એટલે દેશના કહેવાય. યા એટલે some form you know like some પરમાણુ or some vibration form માં it is going to be there એટલે ભલે આપણે રહેશું કે નહીં રહેશું પણ it is going to be there forever. This sound what you are talking ne, it is going to be here forever. Yeah, in different form. In same form. એટલે લોંગર વિઝન, એમને લોંગર વિઝન જોયું. Sound has a quality. Sound basic nature is, આજે જો આપણી પાસે some scientists are trying to research such devices which can go back in history up to certain years and listen to the sounds which were projected at that time, and it is existing in this environment, atmosphere, and it can cleanly and clearly identify that this is Mahavir's Vani, this is Buddha's Vani, this is particular Sant Vani, particular Mahatma Vani. You can identify, clarify, discriminate and listen to it. So now what you have spoken here, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन आएंगे तो उसको पता चलेगा कि દેશ એટલે ખંડ, આદેશ એટલે સંપૂર્ણ. જે ખંડથી ખંડિત નથી તેવી વાણી, પૂર્ણ સંપૂર્ણ વાણી, જે વાણીમાં પૂર્ણતા છે. એટલે આદેશને કહું છું કે દેશને કહું છું? આ દેશના, દેશના. દેશ એટલે ખંડિત, દેશ એટલે ખંડિત. દેશના જે ખંડિત નથી, અખંડિત છે વાણી, અખંડિત વાણી છે. જેમાંથી જે પણ વિષયનો બોધ આપવામાં આવે છે તે સંપૂર્ણ છે. અચ્છા, એટલે બોધ સંપૂર્ણ છે. બોધ વાણી તો હંમેશા અખંડિત જ હોય, એ ખબર છે કે નહીં તમને? નથી ખબર. હમણાં બેનને દીપિકાને એ જ મૂકેલો હતો કે આપણે જે અત્યારના વાણીના પરમાણુ વાપરીએ છીએ અત્યારના કે આખા જીવન દરમિયાન જે પરમાણુ આપણે વાણીના બોલીએ છીએ એ કોઈ દિવસ ખંડિત થતા નથી. તમને ખબર છે આપણે જે લખીએ છીએ ને એલ્ફાબેટ્સ, અંગ્રેજીમાં એલ્ફાબેટ્સ કહેવાય, ગુજરાતીમાં ને સંસ્કૃતમાં એને શું કહેવાય? અક્ષર. જે ક્ષર ન થાય એને શું કહેવાય? અક્ષર. This is the science of sound, and the science of sound tells that whatever form you create a sound, it remains akshar. It is not destroyed. It can be transformed by certain environmental conditions, but it is always akshar which can never be destroyed. खंडित होता ही नहीं है किसी के भी शब्द. हमारे जैसे शब्द बोलते हैं तो उसका भी खंडित नहीं होता है, तो भगवान का कहाँ से होगा? तो अभी बोलो देशना का मतलब क्या होता है? દેશના એટલે જ્યાં આદેશ ન હોય, જ્યાં આજ્ઞા ન હોય, જ્યાં આદેશ નથી હોતું અને આજ્ઞા પણ નથી હોતું, એને પોતાના જ્ઞાનમાં એમણે પોતાને જોયું કે આ આમ જ છે ને આમ જ થાય, એવી રીતના એમણે જે દેશના આપી છે. એવી રીતે એમને જે વાણી પ્રકાશી છે, વાણી પ્રકાશી છે કે આ વસ્તુ આમ જ છે ને આમ જ થાય, એટલે નો આદેશ નો આજ્ઞા, એટલે દેશનું. કરેક્ટ. ત્યાં કોઈ આગ્રહ, જે વાણીની અંદર કોઈ આગ્રહ હોતો નથી. આપણા જેવાની વાણીમાં શું હોય? આમ કરવું પડશે, આમ કરો. તમને એકવાર કીધું સમજાતું નથી? હે, કેટલી વાર કીધું ટોપી પહેરો, નહીં તો નાસ્તો નહીં મળે? હે, આને શું કહેવાય? આગ્રહ. આગ્રહ વાળો છે, આમાં ગાંઠ બંધાય છે. આપણે ક્ષણે ક્ષણે આવી વાણી બોલતા બોલતા ભાવથી, ભાવ પ્રાણથી, અન્ય પ્રાણથી ગાંઠો બાંધીએ છે. તો આ ગાંઠોથી મુક્ત થવાનો રસ્તો છે. શું?
દેશના દેશના એટલે કે વાણી હોય, જેમ દીપિકાબેને કીધું, દીપાબેને જેમ કીધું કે વાણી હોય, નિષ્પ્રો વહેતી હોય, એની અંદર કોઈ પકડ ન હોય, એની અંદર કોઈ જકડન ન હોય કે તમારે આમ જ કરવું પડશે, આમ કરો, આમ કરવા યોગ્ય છે, એવું પણ ન બોલે. ખાલી યથાતથ્ય સિચ્યુએશન પ્રગટ કરે. ગૌતમ સ્વામી, જો ભાઈ તમે એક ખબર છે તમને, ગૌતમ સ્વામીએ 36,000 પ્રશ્ન પૂછ્યા હતા. હે, તમે મને 5 પ્રશ્ન પૂછો તો હજી ઓછા છે ને? હે, કાલે બરાબર. ભગવાન 36,000 માં કે હજી બાકી હોય તો પૂછી લે. અને જવાબ કેવા આપે? વન લાઇનર્સ. સાહેબ હમણાં પ્રસન્ન રાજર્ષિ નું શું થશે? તો કે 7મી નરક. બસ શું થશે પૂછ્યું ને, 7મી નરક. અડધો કલાક પછી દેવદેવીઓ આમ જતા હતા. સાહેબ આ દેવદેવીઓ ક્યાં જઈ રહ્યા છે? તો કે પ્રસન્ન રાજર્ષિ ને કેવળ જ્ઞાન થયું છે, એના દર્શન કરવા જઈ રહ્યા છે. લાઈન પતી ગઈ. ને આપણા જેવા ત્યાં બેઠા હોય તો આ તમે ભગવાન છો કે કોણ છો? પહેલેથી કહી દીધું તો તૈયારી કરત ને અમે પણ. હે બોલો, આવું કહીએ કે નહીં? જો આપણે એટલે આપણે ફેલ હું કામ ગયા છે? આ કારણથી કે આપણા જેવા જો એ જમાનામાં હતા, હોઈ શકે. હો ભાઈ, ભગવાનને ચેલેન્જ કરવા વાળા 363 ગ્રુપ્સ હતા, વાદીઓ, જે એને ચેલેન્જ કરતા હતા કે તમે લોકોને બેવકૂફ બનાવો છો, આ બધા ભોળાઓને બેવકૂફ બનાવો છો. જગતના જીવો તો ભોળા હોય, એ બિચારા આમે મરેલા હોય, એમાં તમારા જેવા થોડું આમ છાંટે તો કઈક ઊભા થઈ જાય. તમે તમારી જાતને કેવળ જ્ઞાની કહો છો. એના પ્રથમ ગણધર પર આ જ વાત કરવા ગયા હતા, પણ એનામાં લાયકાત હતી તો ગણધર બની ગયા, ને બાકીના બધા ગાળા પીને ઉતરી ગયા સીડી. આ તમે આવા ને તમે તેવા ને તમે ફલાણા ને ઢીકણા ને પૂછડા. એટલે ભગવાન વિતરાગની વાણી હોય એને દેશના એટલા માટે કહેવાય કે ત્યાં કોઈ પકડ ન હોય. આવા વાદી આવે તો પણ એ જ ભાવથી સમજાવે, અને કોઈ એના અનુયાયી આવે તો પણ એને એ જ ભાવથી સમજાવે. એ સમજાવી ને પતાવી દે. આગળ નો ક્વેશ્ચન નો આન્સર. ભાઈ હવે તું કરીશ કે નહીં? મેં આ કીધું તો બીજી વાર આવીશ તો હવે નહીં કહું તને. હા તો ત્રીજી વાર પૂછવા આવ્યો તું. હા તું પૂછ્યા જ કરે, કરતો કઈ નથી. મારી પાસે 5 વાર આવો તો ને ભાઈ શું કર્યું, આગળ વાળું શું કર્યું, એમ વિતરાગ કોઈ દિવસ. હા, ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. એટલે એને દેશના કહેવાય. એનામાં પકડ ન હોય. જ્યાં પકડ ન હોય, વિતરાગમાં કોઈ દિવસ પકડ ન હોય, એટલે ઈ વાણીને દેશના કહેવાય છે. ઉપદેશ કેને કહેવાય? આદેશ કેને કહેવાય? ઉપદેશ એટલે કે ઉપદેશ અને દેશનાની વચ્ચે શું ફરક? દેશનામાં પકડ ન હોય ને ઉપદેશમાં આગ્રહો હોય કે આ કરવા જેવું છે ને આ કરવું જોઈએ. આ કરવા જેવું છે ને આ કરવું જોઈએ. અહીંયા છોડી દે. હવે એનાથી કડક કોણ? તો કે આદેશ. આ કરવું જ પડશે, આ કરવું જ પડશે, નહીં કરો તો આઉટ. આઈધર ઇન ઓર ગેટ આઉટ. બરાબર છે? એને આદેશ કહેવાય. સમજાય છે? દેશના, ઉપદેશ અને આદેશ. તીર્થંકરની વાણીને હંમેશા દેશના કહેવાય, કારણ કે એ વિતરાગની વાણી હોય છે. વિતરાગની વાણીની અંદર 2 ખૂબી હોય છે. એ વાસ્તવિકતાને પ્રસ્તુત કરે છે અને છોડી દે છે. બાકીનું બધું કામ જે સાંભળનાર છે એને કરવાનું છે. એના ભાવ, એની ભાવ દશા, એ કઈ રીતે એને સ્વીકારે છે
એના ઉપર આખી નિર્ભરતા હોય છે. એટલે જ વિતરાગ બની જાય પછી જે વાણી નીકળે છે એ વાણીને કોણ પામી શકે? માત્ર જિજ્ઞાસુ અને ઝંખના કરવા વાળા જીવ જ પામી શકે. ને અહીંયા આપણે જે આવ્યા છે, આ જો જિજ્ઞાસા અને ઝંખના નહીં હોય તો અહીં પણ આપણને એ અરિહંત પરમાત્માની દેશના જે સાંભળવા આવ્યા છે એ ફળવાની નથી. એટલે હવે આપણે આપણી ભૂમિકા તૈયાર કરવાની છે આ દેશનાને પાત્ર બનાવવા માટે. બીજું, દેશનાની અંદર બે ધારા હોય. દેશનાની અંદર બે ધારા હોય, એક વૈખરી ધારા, એક પરાધારા. પરાધારા જે હોય છે એ 24 કલાક ચાલે. પરાધારા 24 કલાક ચાલે. એને દિવ્ય ધ્વનિ કહેવામાં આવે છે. તીર્થંકરની વાણી એ દિવ્ય ધ્વનિ સ્વરૂપે હોય છે અને એને પરાધારા કહેવાય અને એ 24 કલાક ચાલે. એટલે કે 24 કલાક જે પ્રભુના વર્તુળમાં આવે, રેડિયસમાં આવે. વર્તુળ એટલે રેડિયસ. રેડિયસ એટલે સમજો આપણે અત્યારના પાવાપુરીમાં બેઠા છે તો અહીંયાથી 400 માઇલની રેડિયસની અંદર જે કોઈ પણ જીવ હોય એ બધાને એના પ્રભાવનો અહેસાસ થાય, ફિલિંગ્સ થાય, વેદના થાય, વેદન થાય, એક્સપિરિયન્સ થાય, અનુભવ થાય, અનુભૂતિ થાય. એવી પ્રબળ શક્તિ એમની હતી. ભગવાનના અતિશયો સાંભળ્યા છે? અપાયા પગમ અતિશય કહેવાય એને, કે જ્યાં પ્રભુ વસે એની આસપાસ અમુક જોજન, અમુક માઇલ, કેટલા જોજન ને એ ડિટેલમાં આપણે પરવાની જરૂરત નથી. આપણે અહીંયા સમજવા બેઠા છે કે ભગવાનની હસ્તી આવી અતિશય વાળી હતી. અતિશોક્તિ, અતિશય મીન્સ એક્સ્ટ્રીમ. અતિશય એટલે એક્સ્ટ્રીમ, એને અતિશય કહેવાય. જે આપણામાં ન હોય, સામાન્ય જનની અંદર ન હોય, એનાથી અતિ વિશેષ એની શક્તિ જે હોય એને અતિશય કહેવાય. પર્યુષણમાં દર વર્ષે આપણે આ અતિશય નું શ્રવણ કરીએ છીએ. અરિહંત અતિશયવંત તુજને ભાવે કરું વંદના. અરિહંત અતિશયવંત તુજને ભાવે કરું વંદના. ભાવે કરું વંદના મારા કર્મની. ભાવે કરું વંદના મારા કર્મની. હરિહંત અતિશયવંત તુજને ભાવે કરું વંદના. હરિહંત અતિશયવંત તુજને ભાવે કરું વંદના. તું અર્ધમાગધ એક ભાષામાં જ ધર્મ કથા કહે. તું અર્ધમાગધ
अतिशयवंत तुझने भावे करू वंदना भावे करू वंदना मारा कर्मनी निकंदना भावे करू वंदना मारा कर्मनी अतिशयवंत तुझने भावे करू वंदना हरिहंत अतिशयवंत तुझने भावे करू वंदना। શું કીધું કે ભગવાન કઈ ભાષામાં બોલે છે કે અર્ધમાગધ ભાષામાં બોલે છે પણ આખો દિવસ નથી બોલતા. આપણે પણ અહીંયા જે શ્રવણ કરવા આવે છે ને એ 3 લેવલથી શ્રવણ કરવું. બોલો તૈયાર છો? તમને હું કે એક પોપટને ત્યાં બેસાડી ગયો, એ બોલ્યા કરે ને આપણે આંબળ્યા કરવાનું, ઝૂલ્યા કરવાનું. તારે સાથે આ સંગીત ચાલે છે, ભગવાનની વાણી આમ સુર નર સંગીતો વગાડે, દેવ દેવીઓ સંગીત વગાડે ને બધા ઝૂલતા હોય, ઝુમા ઝુમ ઝુમા ઝુમ ઝુમા ઝુમ. એમ અહીંયા આપણે ઝૂલશું ઝૂમશું ને माल कौन में बारी बजाए, कौन में वाणी बजाए, दिव्य ध्वनि में गुंज जाए, दिव्य ध्वनि में गुंज जाए, घर 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 सहज सहज
એ વાણી ચાલે ત્યારે સૌ એવા મંત્રમુગ્ધ થઈ જાય અને બધાને આનંદ આવે. આવતો તો કે નહીં? હા, આ માલકોંસ રાગની મજા છે. હા, સા ગા મા ધા ની સા. આ જ્યારે રાગ છેડાય છે ત્યારે વાતાવરણ એવું આનંદ પ્રસરી જાય છે. એક બાજુ આ દેવ દેવીઓ ગુંજારો કરતા હોય, ધૂન વગાડતા હોય, સંગીત વગાડતા હોય, કોઈ નૃત્ય કરે, કોઈ ચામર ઢાળે, કોઈ જેને જે આવડે એ કરે. અને છતાં આપણે બધા જેને જે આવડે એ કરવા માંડે. હમણાં તો શું થાય, હે કરું છે હે છેલ્લા સત્રમાં કરશું. જેને જે કરવું એ કરો. પણ ત્યાં જેને જે કરવું એ કરે, પણ એ માલકોંસ રાગના લયમાં કરે. અહીંયા તો કોઈ રાગના ઠેકાણા નહીં. માલકોંસ ની ક્યાં વાત કરે? પ્રફુલભાઈ કે અમને ડિસ્કો આવડે ભાઈ, એની વાત કરો. એટલે આ વાતાવરણ એટલું અદ્ભુત હોય. એટલે બે વાણી ચાલતી હોય. એક હમણાં તમે સાંભળી શકો છો કાનથી, અને આ વાણી જો હમણાં કઈ ભાષા હું બોલું છું, બે ભાષામાં, બરાબર. જેની પાસે ગુજરાતી સોફ્ટવેર હોય એ ગુજરાતી સમજી શકે, જેની પાસે હિન્દી સોફ્ટવેર હોય એ હિન્દી સમજી શકે. અહીંયા કોઈ ચાઇનીઝ, યુરોપિયન, અમેરિકન બેઠો હોય તો એને કઈ પલ્લે પડે? તો વૈખરીની પલ્લે ન પડે, અર્ધમાગધી ભાષા ન પલ્લે પડે. ઈ જમાનાની અર્ધમાગધી અને અત્યારની ગુજરાતી હિન્દી એક જ. ને ખડી બોલી હોય પાછી એમાં. હા, ખડી બોલી એટલે સમજાય કે નહીં સમજાય? હે, બધું આવે એમાં, તોડ ફોડ મળ જોડ. હા, બે ચાર સંભળાવી દે સરસ્વતી. હા, તમને કાઠિયાવાડી ફાવતું લાગે છે. એટલે લોકલ અને વોકલ ભાષા ભગવાન મહાવીર હંમેશા લોકલ ભાષામાં બોલતા હતા. અને જે લોકને સમજાય એવી ભાષા, ને લોકને અંદર ઉતરે એવી, જ્યાં એવા કડક શબ્દો વાપરવા ન હોય. આવશે હવે આ પેલું અધ્યયન શરૂ કરશું ને આપણે, એમાં ચોથા શ્લોકમાં જ શરૂ થઈ જાય. શું કે? કુત્રીના ભૂંડ સુવર સમજતો નથી, અક્કલ વગરના. આને લોકલ ને વોકલ ભાષા કહેવાય. અને બ્યુટી જોવા જેવી છે કે ગણધરોએ આનું શ્રવણ કર્યું ને એઝ ઇટ ઇઝ મૂક્યું. આપણા જેવાય કે આને એડિટ કરી નાખો, ભગવાન આવું ન બોલે, આને એડિટ ને આવું બોલે એટલે ભગવાન કહેવાય નહીં. હમણાં બે ચાર આવા શબ્દો આડાવડા હું બોલું તો કે ભાગો અહીંયાથી, આ પંકજભાઈ ક્યાં પલ્લે પડાવી દેશે, કહેવાય નહીં. હે, આપણે એવા જ ભગવાનની વાણી સાંભળવા ને આ ચાલુ પડી ગયા કઈ બીજી રીતે, આડી અવડી રીતે. આ જો કેવું બોલે છે. હે, આપણે એને કીધું કે હા તમે તો બહુ જ્ઞાની છો, આમ જોતા તો હવામાં ચડવા માંડ્યા. થાય કે નહીં એવું ભાવના? એવી મહાવીર ભગવાન હતા ત્યારે પણ 363 વાદીઓને પણ આવું જ લાગતું હતું. એટલે અહીંયા દેશના એટલે શું? આપણે અત્યારે એ સમજવા બેઠા છે કે દેશના એટલે શું? કે એ તથાકથિત જેમ છે એમ સામેવાળાની દશા જોઈને એની અંદરથી એ વિચારપૂર્વક નથી નીકળતું, એ હૃદયપૂર્વક નીકળે છે. દેશના કોઈ દિવસ વિચારપૂર્વકની હોતી નથી, હૃદયપૂર્વકની હોય છે. એની અંદર કોઈ તૈયારી હોતી નથી, સહજતા હોય છે. નંબર 1
જ્યારે વૈખરી ચાલે ત્યારે, અને જ્યારે એની અંદર દિવ્ય ધારા જે ચાલતી હોય એ સર્વને અંદર સ્પર્શે છે. અને એ સ્પર્શના એને જ થાય જે પોતાનું રિસીવર ઓન કરીને બેઠું છે, કે પોતાના હૃદયના દરવાજા ખોલીને બેઠું છે, એની અંદર જ એન્ટર થાય. કન્ડિશન એપ્લાય. એટલે આપણા જેવા લુખાઓ હજી સુધી લટકીએ છીએ ને હજી લુખાઈ કરીએ છીએ. સમજાય છે આ ભાષા કેવી વાપરી? હકીકત આ વાસ્તવિકતા છે. નહીં તો અત્યાર સુધી તો કેટલાય તીર્થંકર પરમાત્માની પરિષદોમાં જઈને આપણે આવી ગયા છે. એટલે આપણે અત્યારના આવી રીતે કેમ સમજવા બેઠા છે? કારણ કે અહીંયા હવે ફરીથી આપણે એમની નિર્વાણ ભૂમિને સમોસરણની ભૂમિમાં આવ્યા છે, તો પાછી આવી આપણે ભૂલ ન કરીએ એના માટેની આ વાત છે. આવી તો ગયા, ફિઝિકલી હાજર થઈ ગયા, ને હવે અહીંયા આવીને આપણી બુદ્ધિ પ્રમાણે કરવાની જો કોશિશ કરી તો ગયા પાછા. આઈ એમ સ્માર્ટ, મને શાસ્ત્રો બહુ આવડે છે, હું બહુ જાણું છું, મેં બહુ વાંચ્યું છે ને મેં બહુ કર્યું છે ને બધું મને ખબર છે, ચાલો આને પણ સાંભળી લઈએ. આ હું કરાવવા માંગે છે જોઈ લઈએ. એ ભાવથી જે ભગવાન પાસે બેઠા એ ગયા કામથી. એટલે આજના અત્યારના આપેલા સત્રની અંદર આ ચેતવણી લઈને આપણે શરૂ કરશું ભગવાનની વાણીનું શ્રવણ. કે અહીંયા આપણે દેશના સાંભળવા બેઠા છે, અને દેશનાની અંદર કોઈ પકડ ન હોય, કોઈ જકડ ન હોય, પણ સામેવાળો જે બેઠો છે એના હિતમાં જ નીકળતું હોય. અને એવી ધરા ઉપર આવ્યા છે કે જ્યાં એમની વાણી લાઈવ છે. અને જેવું આપણે સમર્પણ કરશું, સમર્પણ ક્યારે કરવાનું ભાઈ? અહીંયા બેઠા હોય ત્યારે. જેવા અહીંયાથી બહાર નીકળ્યા એટલે આપણી જાત પર એવું કરવું છે. હવે 48 કલાક ઈ જ ધારામાં રહેવાનું. જે સાંભળ્યું હોય એને મમરાવાનું, પેલા ચાવવાનું, 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 ચાવવાનું. જેમ જેમ ચાવતા જઈએ એમ ડાયજેશન ઈઝી બનશે. એકબીજા વચ્ચે ચર્ચા પણ કરવી હોય તો શેની કરવી નહીં? આ સાંભળ્યું, તમને એમાં શું સમજાણું, મને આમ સમજાણું, એવી ચર્ચા કરજો. હા, પછી તમે ત્યાં ઘરે જઈને અત્યારના શું કરતા હોત, જો અહીંયા ના આવ્યા હોત તો શું કરતા હોત? આ ચર્ચામાં પડતા નહીં. એ બહુ કરી, ઓલાનું આમ ને પેલાનું આમ ને ઢીકણાનું ને પૂછડાનું આમ, તો અહીંયા દેશના સાંભળીએ ને પછી ત્યાં ધુલાઈ કરી આવે ને પાછા અહીંયા નવી દેશના સાંભળવા. સમજાય છે? આ ચેતવણીઓ છે. દેશનામાં કોઈ પકડ હોતી નથી ને આ 48 કલાકમાં કોઈ પકડ નહીં આવે. તમારે આમ કરવું છે, આમ કરવાનું છે, એમાં કોઈ ઉપદેશ હોતો નથી ને આદેશ પણ હોતો નથી. એ જ પ્રકારે આપણે શ્રવણ કરશું. જે રીતે ભગવાન આ ધરતી ઉપર છોડી ગયા છે એ રીતે આપણે એને પકડશું. અને એના માટે સજગ રહેવું પડશે, એલર્ટ રહેવું પડશે. જેટલા એલર્ટ રહેશો ને એટલી ઊંઘ નહીં આવે. શા માટે નહીં આવે? કારણ કે અંદર રસ પ્રગટ થશે, લિંક પ્રગટ થશે, ટ્યુનિંગ પ્રગટ થશે. અને જ્યાં આ પ્રગટ થાય ત્યારે ઊંઘ અને ભૂખ, તરસ, આ બધું ખોવાઈ જાય. અને જેવું આ ખોવાતું હોય તો સમજવું કે આપણે ટ્યુનિંગમાં છે. ને જો આ મન થતું હોય કે લાવ શું છે આજનો મેન્યુ, શું છે आज की ताजा खबर क्या है और बॉम्बे की खबर क्या है, बहुत टाइम हो गया, नेटवर्क चल नहीं रहा था, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, अब चार्जिंग करके सब खबर ले लूं. तू अभी फिलहाल यहाँ पे जो खबर लेने आया है उसी खबर रखना. So 48 hours total cut off from your normal connections and get fully involved and immersed in what is flowing in the environment of ભગવાન મહાવીર નિર્વાણ ભૂમિ. અહીં 24 કલાક જે રીતે પ્રભુની દેશના વહેતી હતી
દિવ્ય સ્વરૂપે, દિવ્ય ધ્વનિ સ્વરૂપે, એ જ ધ્વનિ અહીં અત્યારના પણ મોજૂદ છે. આપણે શરૂઆતમાં જ વાત કરી કે કોઈ પણ સ્પંદન, કોઈ પણ ધ્વનિ કોઈ દિવસ ખતમ થતો નથી, ક્ષર થતો નથી. અને માટે અહીં આ નિર્વાણ ભૂમિ ઉપર જ્યાં પ્રભુ મહાવીરે એ દિવ્ય ધ્વનિનો ગુંજારો છોડ્યો છે, એ ગુંજારો મૌન ગુંજારો પકડવા આવ્યા છે. એટલે ઈ મૌન ગુંજારો ત્યારે પકડાશે જ્યારે આપણે મૌન બનશું. ને જો આ બળબડ બળબડ વિચારોથી મોઢાથી નહીં બોલતા હોય, પણ અહીંયાથી એકદમ આમ ભભૂક 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 ચાલતું હશે, ચારે બાજુ બધા સુમ થઈ ગયા તો આપણે પછી બોલીએ તો ઓળખામ ના લાગે, એટલે મંદર હલાવ્યા રાખે. પછી બહુ અકળામણ થાય તો બહાર આંટો મારી આવે, બહાર ચીસા ચીસ કરીને પાછો આવી જાય. આવું નહીં કરતા. All mobile switch off for 48 hours, fully immerse in the flow of કયો ફ્લો? કયો ફ્લો? દિવ્ય ધ્વનિ. આ ભૂમિ ઉપર આવવાનું મૂળ કારણ છે કારણ કે આ દિવ્ય ધ્વનિની હંમેશા લિમિટેશન હોય. પ્રકાશની લિમિટેશન બહુ વધારે એક્સપાન્સિવ હોય. તારાનો પ્રકાશ ધરતી સુધી પહોંચે પણ વર્ષો પછી પહોંચે, હજારો વર્ષો પછી. એ જ રીતે ધ્વનિનું પ્રસારણ બહુ સ્લો હોય. એટલે ધ્વનિની હંમેશા સીમા હોય, કક્ષા હોય. એટલે નિર્વાણ ભૂમિ ઉપર આવવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે કે આ જે દિવ્ય ધ્વનિ પ્રભુએ 2600 વર્ષ પહેલા આ ધરતી ઉપર જે ખુલ્લી મૂકી છે, એ ધ્વનિને હું પ્રાપ્ત કરવા આવ્યો છું. અને એ ધ્વનિનો એક સુર જો લાગી જાય મારા અંદર, મિલે સુર મેરા તુમારા, તો સુર બને. મિલે સુર મેરા તુમારા, ઓ મિલે સુર મેરા તુમારા, તો સુર બને હમારા. પ્રેમ કી નદિયા બહે જહાં से, प्रेम की नदियाँ बह जहाँ से, ऐसा देश हमारा. ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિ, વાણી નહીં. વાણી ને ધ્વનિમાં આસમાન જમીનનો ભેદ છે. ધ્વનિની અંદર કોઈ ભાષા હોતી નથી, વાણીની અંદર ભાષા હોય છે. એટલે વૈખરી ભાષા આપણે કેપ્સ્યુલમાં લેશું 3-3 કલાકની, પણ દિવ્ય ધ્વનિ 24 કલાક. અને આ તો જ મળશે જો આપણે મૌન ધારામાં હશું તો. એટલે અત્યારથી હવે શરૂ થાય છે મૌન ધારા. મૌન એટલે બોબડી બંધ નહીં. મૌન એટલે ભગવાનના તરંગની સાથે મિલન. આ ધરતી ઉપર આટલા માઇલો દૂરથી હું અહીંયા આવ્યો છું કે આવી છું, અને જો આ ચૂકી જઈશ તો કયું કામથી? વૈખરીમાં 0.5% તાકાત છે અને પરાવાણીમાં 99% તાકાત છે. બોલો કઈ શક્તિ જોઈએ છે? વૈખરી વાળી, આ ઉત્તરાધ્યાન સાંભળવા વાળી. ઉત્તરાધ્યાન એ ભાષાવાણી છે, શાસ્ત્રવાણી છે. એની અસર કેટલી થાય કે 0.5%. અને દિવ્ય ધ્વનિ વાણી જે છે એના માટે કોઈ ભાષાની જરૂરત નથી, કોઈ પંડિતાઈની જરૂરત નથી, માત્ર હૃદયની તૈયારીની જરૂરત છે. સમજાય છે? આ શાસ્ત્ર તો કદાચ સમજાશે ને નહીં સમજાય,
કોઈ ફરક નથી પડતો, પણ દિવ્ય ધ્વનિ સાથે જો કનેક્શન થઈ જશે તો કામ થઈ ગયું. અહીંયા આવીનો સાર થઈ ગયો. ઓલા શું કરે છે ને તમે શું કર્યું ને તમે શું આમ કર્યું, આમ શું તેમ શું ફલાણું શું ઢીકણું શું પૂછડું શું, આ બધા ઢીકણા પૂછડા તૂછડા બધા કટ ઓફ. All दुनियादारी cut off. Just enjoy the moment for which we have come here. Enjoy the music of Mahavir's Vani, which is consistent and existent in this place. It is there, live, musical form. संगीत चालू છે, આપણને એની સાથે ટ્યુન થવાનું છે. मिले सुर मेरा तुम्हारा, और इसके लिए खाली हृदय के सुर की जरूरत है और कोई सुर की जरूरत नहीं है. हाँ, कोई संगीत ना आवड़े तो हालसे, भाषा नहीं आवड़े तो चालसे, शास्त्र नहीं आवड़े तो चालसे, नौकार मंत्र नहीं आवड़े तो चालसे, पण हृदय खोलीने तू एनी साथे कनेक्ट થઈ જા. સમજાઈ ગયું ભાઈ? હે તો 24 કલાકનું મૌન, 24 કે 48? ના ના, થોડું સેમ્પલ માં આપો ને. શું અમારાથી બોલાઈ જાય? આ બોલાઈ જાય એ વાત નથી, આ વિચાર મૌન છે. વિચાર મૌન થયા એટલે જબાન ઓટોમેટિક સ્ટોપ થઈ જાય. પણ જો બોબડીને સ્ટોપ કરવાની કોશિશ કરતું ને ઓલું વિચાર ચાલુ રહેશે તો પછી બ્લાસ્ટ થશે. પછી કા બાથરૂમમાં, કા સંડાસમાં, કા રૂમ બંધ કરીને રાતના કોઈને ન સંભળાય એવી રીતે ઘુસપુસ 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 ઘુસપુસ. આખો દિવસ આપણે બંને વાત નથી કરી, લાવ કરી નાખીએ થોડી ઘણી. હવે કોઈ ન સાંભળતું, કારણ કે અનંત કાળથી આ જ કર્યું છે. એટલે આની ટેવ પડેલી છે, અને આ ટેવ પડેલી છે એટલે એને જયારે આમ ન કરતા હોય પણ જયારે બંધ કરવાનું કે ત્યારે એને જાગે, ત્યારે જ બંધ થાય વધારે વાત કરવાનું. આમ આખી ટ્રેનમાં વાત નહીં કરી હોય પણ જયારે એમ કહેવાય ને મૌન છે, તો જેની હાથે ટ્રેનમાં નથી કરી એની સાથે વધારે મન થાય વાત કરવાનું. આને તો રહી ગયું હતું કહેવાનું આપણે, આ તો મળ્યા નતા, હવે નિરાશ છે તો મળી લઈએ. સમજાય છે વાત? જસ્ટ બી ઇન ધ ફ્લો. પ્રભુની કૃપા અહીં વહી રહી છે, સતત વહી રહી છે, એ દિવ્ય ધ્વનિ રૂપે વહી રહી છે. પોતાના આ તંત્રને, આ શરીરને, મનને, હૃદયને, શ્વાસોશ્વાસને, પ્રાણને એ પ્રભુના પ્રાણની સાથે, એ દિવ્ય ધ્વનિના પ્રાણ સાથે જોડવાનું છે. આ ભાવનાથી જે જીવ ઈમાનદારીથી કનેક્ટ થશે એનું કામ થશે. ઇટ ઇઝ સાયન્ટિફિક, ઇટ ઇઝ મેથેમેટિકલ. અહીંયા કોઈ લાગણીને સ્થાન નથી. જે આ દાખલો મેથેમેટિક્સનો સોલ્વ કરશે પોતાના હૃદયથી એને 100% માર્ક્સ મળશે, અને જે આ સોલ્વ કરવામાં 1% પણ ઓછો પડશે એને 0 માર્ક્સ મળશે. એવું ગણિત છે આ સૃષ્ટિનું. either 0 or 100, there is no in between. What you want, it is your choice. કારણ કે તમે ભગવાનની ભૂમિ પર છો, ત્યાં કોઈ ઉપદેશ હોતા નથી, ત્યાં કોઈ આદેશ પણ હોતા નથી. ચોઇસ ઇઝ યોર્સ, યુ આર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. એન્જોય યોરસેલ્ફ. નમો જીણાણમ. સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વકલ્યાણકારણમ પ્રધાનમ સર્વમંત્રાણામ. ઓમ નમો હરિહંતાણમ. ઓમ નમો હરિહંતાણમ. ઓમ નમો હરિહંતાણમ.